Good morning, students. This video deals with part 1, Unit 6, Supplementary. Remember Caesar, written by Gordon Davitt. Now we are going to see about the author. Gordon Davitt, 1896 to 1952, is the pen name of Miss Elizabeth Mackintosh, a Scottish-born novelist and playwright. She served educational institutions in England and Scotland as a physical education instructor and soon took to writing novels under another pseudonym, Josephine Day. Gordon Davitt was born on 1896 and died on 1952. She wrote his works under the pen name of Miss Elizabeth Mackintosh. She was a Scottish-born novelist and playwright. And then she served educational institutions in England and Scotland as a physical education instructor. And then very soon she took to writing novels under another pseudonym, Josephine Day. Now we are going to see outline of the story. Before that, I am going to explain main character of this supplementary. There are four main characters in this supplementary. The first one is Lord Weston. He is a judge. Next character, Roger Setwind. Roger Setwind. He is a Weston's assistant. Next one, Lady Weston. She is Weston's wife. Next one, Caesar, a gardener. There are four main characters. Lord Weston, he is a judge. Roger Setwind, Weston's assistant. Lady Weston, Weston's wife. Caesar, a gardener. So these are the main characters in this supplementary. So now we are going to see only outline of the story, because in this supplementary also only the conversation method only they given. So already told you there are 6 supplementaries are there in 12th standard. In this 6 supplementary there are 3 supplementary we have a conversation method. So because of that purpose only we didn't take still now. But anyway, 2 supplementary already I have finished. Only outline of the story. So likewise, this story also I'm going to take only outline of the story. Okay, so now we are going to see outline of the story. Lord Weston was a well-known judge in England. He was a judge who rose by hard work and enthusiastic service. He was displeased about Roger's request for a holiday. Suddenly, he found a piece of paper with the words "Remember Caesar" in his pocket, fearing it was a warning conveyed by his enemies who were legally punished by him. The message was sent on 15th of March when Caesar was assassinated. So here in this Caesar, the Shakespeare's character, that Caesar, Julius Caesar. He was convinced that someone affected by his fair judgment was plotting to kill him. Sensing the attack, Lord Weston ordered his secretary to shut all the doors and windows. But his wife remained confident by the thread. Lord Weston was angry. He ordered the cook and the gardener to be sent away. Both Weston and Roger took elaborate precautionary measures to spoil the callous attempt. Finally, Weston was able to recollect that
he had written the message, "Remember Caesar," himself as a reminder. Caesar was actually a gardener who had an appointment to visit Weston's garden. The play revolves around Weston's absent mindedness, which is the crux of the play. This is the outline of the story. So now I am going to explain in Tamil. ஸோ லார்ட் வெஸ்டன் யார் அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் ஒரு வெல் நோன் ஜட்ஜுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு ஹானஸ்டான ரொம்ப நேர்மையான ஜட்ஜ். ஸோ எப்படி ஒரு ஜட்ஜாக வந்தார்னா பை ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எந்தூசியாஸ்டிக் சர்வீஸ். ஸோ அப்படி தான் வந்து முன்னுக்கு வந்திருக்காரு. சாதாரணமாக அவர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா முன்னோக்கி அவர் வரல. ஸோ ஒன் டே என்ன பார்க்குது அப்படின்னா, அதாவது ரோஜர் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ரோஜர் யாருன்னா அவருடைய அசிஸ்டண்ட், வெஸ்டனோட அசிஸ்டண்ட், தட் மீன்ஸ் செக்ரட்டரின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு லீவு கேட்குறாரு. அதாவது அப்படி கேட்கும்போது சடனாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவர் வந்து தன்னுடைய பாக்கெட்டில் கைவிடுறாரு. அந்த பாக்கெட்டில் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்குது. ஸோ அதில் அந்த பேப்பரில் என்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா, ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே ஒரு பயந்துட்டார். என்ன ஒரு பயம் அப்படின்னா, அதாவது இவர் ஜட்ஜாக இருக்கும்போது ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கார். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப லீகலாக தான் இருப்பார். எந்த இடத்துலையுமே என்ன பண்ணுறாரு, இல்லீகலாக போகிறதில்ல. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால நம்மளுடைய எனிமீஸ் யாராவது நமக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்மளை அசாசினேட் பண்ணலாம். அசாசினேட்னா மர்டர் பண்ணலாம். எப்படி சீசரை எப்படி மர்டர் பண்ணாங்களோ அதை போல். ஏன் இவருக்கு அப்படி ஒரு சீசர் ரிமெம்பர் சீசர்னோன்னா திடீர்னு அப்படி ஒரு ஞாபகம் வருதுன்னா, ஏன்னா சீசர் வந்து மர்டர் பண்ணனா ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச். ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச்னா மார்ச் 15 தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டேவே வந்து இந்த பேப்பர் இருக்கிறதுனால தான் அவர் அந்த டேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் பயந்துக்கிறார். ஏன்னா சீசர் எப்போ அசாசினேட் பண்ணாங்கன்னா மார்ச் 15. ஸோ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு, அதே மார்ச் 15 என்னது ரிமெம்பர் சீசர்னு நம்ம பாக்கெட்டில் அந்த பேப்பர் இருக்குது. அப்போது எப்படி சீசரை, அதாவது ஜூலியஸ் சீசரை வந்து எப்படி வந்து மார்ச் 15 வந்து மர்டர் பண்ணாங்களோ அதை போல் என்னையும் பண்ண போகிறாங்க போலன்னு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப பயந்து இருக்கார். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய செக்ரட்டரி, தட் மீன்ஸ் அந்த அசிஸ்டண்ட், அவர் பேர் என்ன, ரோஜர் செட்விண்ட். ஸோ அவரை கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டு என்ன ஆர்டர் போடுறாருன்னா, நம்ம வீட்டில் கூடிய எல்லா டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் என்ன பண்ணணும், உடனே க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ரோஜர் என்ன பண்ணுறாரு, செய்கிறார். அப்போ உடனே அவங்க ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க, அதில் லேடி வெஸ்டர்ன் கேட்குறாங்க, என்ன எதுக்காக இப்படி இருக்கிறீங்க. அவங்க இந்த பற்றி எந்த பயமும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க. பட் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, பயந்துக்கிறார். ஸோ லார்ட் வெஸ்டர்ன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்கிறத பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. ஏன்னா இப்படி இப்போ என்ன நீ அமைதியாருன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, ஒய்ஃபை திட்டுறாங்க. அண்ட் தென் வெஸ்டர்ன் ஆர்டர் என்ன பண்ணுறாருனா, என்ன ஆர்டர் பண்ணால் அந்த குக், வீட்டில் இருக்கிற சமையல்காரர், ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டனர், ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் என்ன பண்ணிடுங்க, சென்டவே வீட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க. ஸோ அவங்க யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. தென் ஸோ இப்போ போத் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ரோஜர் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ அவங்கள எந்த அளவுக்கு ப்ரிகாஸ் பண்ண முடியும், எந்த அளவுக்கு அவங்கள பாதுகாத்துக்க முடியும், அந்தளவுக்கு தேவையான எல்லா நடவடிக்கையும் என்ன பண்ண, எல்லா ஆக்ஷனும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வெஸ்டர்ன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு பேப்பரை எடுத்து மறுபடியும் அந்த பேப்பரை எடுத்து பார்க்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அந்த பேப்பரை வந்து யார் எழுதுனா, இவர் கைப்பட எழுதுனது. ஏன்னா யாரும் என்ன பண்ணல, இவருடைய பாக்கெட்டில் வந்து அந்த பேப்பர் வந்து போடல. இவரே என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு பேப்பரில் வந்து எழுதியிருக்காரு. இதில் இந்த ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த சீசருங்கிறது யார் அப்படின்னா, ஸோ புதுசாக ஒரு கார்டனர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து வரப்போகிறாரு. அவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்காரு, உங்களை பார்க்குறதுக்கு வரேன், மார்ச் 15 வந்து பார்க்குறதுக்கு வரேன்னு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அதை ஈஸியாக சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜட்ஜ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அதாவது வெஸ்டர்ன் என்ன பண்ணியிருக்காரு, லார்ட் வெஸ்டர்ன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, அந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில் ரிமெம்பர் சீசனை எழுதி தன்னோட பாக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கார். ஸோ இது எப்போ தெரிய வருதுன்னா, ஸோ அந்த கார்டன், அந்த சீசர் வந்து இவங்களை பார்க்குறதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணது, ஸோ இவர் எழுதி போட்ட விஷயம் தெரியுது. ஸோ இது ஃபைனலாக நம்ம இதுலேருந்து இந்த சப்ளிமெண்ட் தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ லார்ட் வெஸ்டர்ன் வந்து எந்தளவுக்கு ஆப்ஷன் மைண்டடாக இருந்திருக்கார். ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் மைண்டடாக இருந்ததுனால அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது எந்த ஒரு தப்பும் செய்யாமல், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தானே என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு பிரச்சனையை
பிரச்சனை வரப்போன்னு என்ன பண்ணிட்டார், உருவாக்கிக்கிட்டாரு. ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஷன் மைண்டட் வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு க்ரூயலாக, எந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபியர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஸ்டோரி மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக ஓவராலாக இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சம்மரி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நாளைக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சம்மரியை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.